Namaste, welcome to NMMS classes conducted by tsat. As you know that, so in NMMS paper you have two parts, one is called MAT, another one is called SAT. In the mental ability we have nearly 50 kinds of questions. Generally they may ask any 20 or 25 kinds of questions in the examination. We can classify the total questions in the MAT into two kinds. One is a verbal and the second one is a non-verbal. So, the title of the concept may be same. For example, we have analogy in verbal and non-verbal also. We have classification in verbal and non-verbal also. We have series in verbal and non-verbal also. So, now we are going to discuss about the number series in verbal. Okay. So, if you want to know about the number series, this is a very important, very useful, and at the same time a lot of logic is possible here. If you want to do this number series questions, so you have to concentrate what kind of pattern there in the given series. Okay. So, we have arithmetic progression, geometric progression, harmonic progression, these are the different kinds of progressions. We have Fibonacci series, like different kinds of series. Of course, for 8th class children all these things are not there. For that reason generally they will ask the question based on the pattern. So, addition or subtraction or multiplication, adding squares or converting cubes, like this kind of questions may ask in this number series, and it is easy to get the answer for 8th class children. So, for that reason, so I am taking few questions which are already asked in the examination, then how we are going to do it, then you have to prepare similar kind of questions from the reliable sources. Clear? Okay. So, now we are going to discuss about the first question, that is find the wrong number in the series, that is 1, 2, 6, 15, 31, 56, 91 here. So, in this series one number is given wrong, you have to identify that number and you have to choose the correct option, okay, whether it is 31 or 15 or 56 or 91. Clear? Okay. So, now we will see this. So, just now I said the numbers mostly based on the squares or cubes or prime numbers or composite numbers, addition or subtraction means mathematical operations. Here 1, 2, 6, 15, 31, 56, 91. So, once generally I will give a small clue for you, that is when 15, 31 are present in the data, you have to feel that there is a possibility of application of squares. Is it clear? Okay. Why? The reason is, as you know it, 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25, 6 square is 36, 7 square is 49, 8 square is 64, 9 square is 81 and 10 square is 100. Just remember all this, that is enough. Now, see this 1 you can write it as 1, okay, and the second 2 you can write it as 1 square plus 1 or 1 plus 1 square, correct. Okay. Next 6 you can write it as, so this is 2 now, so you can write as 2 plus 2 square. 2 square is 4, 4 plus 2 is 6, correct. Okay. Next 15, 15 write as 6 plus 3 square, which is 9, 6 plus 3 square, that is very clear, it is 15. Now, if you take it as 31, okay. So, if you consider the 31 you can do is 15 plus 4 square, correct. Okay. Now, 56 you can write it as 31 plus 5 square. So, what number should come here? 56 plus 6 square means 56 plus 36, that is 92. Actually, we have to get 92 here, but here the given one is 91. So, which is the wrong one? 91 is the wrong one, correct. So, you can choose option D as a correct. So, it is very important. So, here just observe the pattern. The first number is 1.
The second number 2 you can write as 1 plus 1 square. The third number is 6, that is 2 plus 2 square. Next 15, that is 6 plus 3 square. 31, 15 plus 4 square means the square is added to the each number according to its position. If it is a fifth one, 5 square will be added. If it is a sixth one, 6 square will be added. So, that is reason. So, is a fourth one, so 3 square is added. 31, fifth one, so 4 square is added. 56, 5 square added. So, next 6 square will be added to the 56 means which gives 92, but answer is given, of course, the number is given 91. So, the wrong number in this series is very clear, that is a 91. So, you can choose the option. Is it clear? Now, we will see one more. Find the missing number in the following series 3, 5, 5, 19, 7, 41, 9, which is a missing number here. Sometimes if you see the series, it is a combination of 2 or 3 series. Here there are combination of 2 series. The first one is write the first third like. So, you are going to write 3, 5, okay. So, 3, 5, 7, 9 and so on. This is the first series. Now, consider the second series, that is 5, 19, 41, what is the next number? Okay. So, if you see this 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7 increased by 2 units, 3 plus 2 is 5, 5 plus 2 is 7, 7 plus 2 is 9. So, like the next number will comes as 9 plus 2 is 11. So, this is one series, and the second one 5, 19, 5 plus 14 is 19, 19 plus 22, 19 plus 22 is 41. So, means as 7 is increased here, correct? Okay. So, like the series increased, especially observe it 14, 22, 30. So, the series has to increase as 30. So, means 5 plus if you take it as 5 plus 14, 19, 19 plus 22 is 41. So, which one you have to add here? So, it is increased by 8 means you have to add 30. 41 plus 30 is 71, correct. Then the series is here 3, 5, 7, 9, 11 and so on, and this series is simply 5, 19, 41, 71 and so on. So, you have to write 3, 5, 5, 19, 7, 41, 9, 71, 11 and so on. Clear? So, here the 2 series are given here, you have to observe it. So, this is a very important thing. So, whether it is a 1 series or combination of 2 series or combination of 3 series, which pattern is there, all these things you have to get the idea at the time of examination, then only you can get the answer. Clear? So, for this you need more practice to get the answer. Okay. What should come in place of question mark in the following number series? 132, 156, question mark is given, 210, 240, 272 is given. So, which number comes? So, 132, 156, 210, 240, 272. So, when especially that is a very important. So, for you even for especially for maths teachers also, it is a very important. They know all the prime number, they have to know all the prime numbers from 1 to 100, product of consecutive numbers, square of up to at least up to 40 and cubes of numbers, okay, sum of cubes, some product of cubes, like this kind of practice is very important. Then it is very easy to do this, especially number series questions. So, 132 is given. So, if you see this,
this 132 you can write 132 as 11 12s are 132, 156 12 13s are 156. Okay, so if you consider this one, 14 15s are 210, 15 16s are 240, and here 272 means 16 17s are 242. So here the numbers are product of consecutive terms. The one number is 11 12s, next one is 12 13s. So obviously what the number comes next, 13 14s. 13 14s will be the next number, because next number to it is 14 15s, next to it 15 16s, next is 16 17s. In this pattern it is a product of two consecutive numbers, that is 13 14s, correct. సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేస్తున్నప్పుడు 13 14s అని వచ్చింది కదా, సో వచ్చేటప్పుడు మీరు ఏం చేయవలసినటువంటి దానిలో ఉంది, ఇందులో మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఆ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది అనేటువంటి చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కరెక్ట్. సో 13 14s క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, చూడగానే 13 14s. మళ్ళీ ఇంకొక ఐడియా, 4 3s are 12, కరెక్ట్. సో మనకు 182 వచ్చేస్తుందని క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇంకా దాన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయకండి, ఎందుకంటే టైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ లెస్ దాన్ 30 seconds. 30 సెకండ్ల కన్నా తక్కువ కాలంలోనే మీరు చేయాలంటే కొద్దిగా మీ క్యాలిక్యులేషన్ పవర్, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్, లాజికల్ రీజనింగ్ కాస్త ఇంప్రూవ్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ మనకి ఎంత వస్తుంది, ఎందుచేత నేను 182 వేశాను, 3 4s are 12 అంటే యూనిట్ డిజిట్ 2 ఉంటుంది. ఇక్కడ 196 182 199 204లో యూనిట్ డిజిట్ 2 అనేది 182, కాబట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా కూడా మనం ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా ఇలా వేయచ్చు. క్లియర్? ఓకే, విల్ సీ ద నెక్స్ట్. ఫైండ్ ద రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ ద గివెన్ సిరీస్. సో 8 27 125 343 1381 ఇచ్చాం. ఇక్కడ మనకు 8 27 125 343 1381 ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చేటప్పుడు మీకు ఐడియా రావాలి. 8 27 చూడగానే ఇవి క్యూబ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అని మీకు తెలిసిపోవాలి, పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్స్ కదా. అందుచేత మనం 8 ఎలా రాసుకోవచ్చు, 2 క్యూబ్. 27 ఎలా రాసుకోవచ్చు, 3 క్యూబ్. 125 ఎలా రాసుకోవచ్చు, 5 క్యూబ్. 343 ఎలా రాసుకోవచ్చు, 7 క్యూబ్. అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చింది ఏంటి, క్యూబ్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ వచ్చింది అక్కడ, 2 3 5 7. సో వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్ కమ్స్, నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏది, 11. 11 క్యూబ్ రావాలి. 11 క్యూబ్ రావాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి ఏమొస్తుంది అక్కడ క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. 11 క్యూబ్ అంటే 1331, అంతేనా. మీన్స్ 11 11s 121, 121 11s 130, 1331, కరెక్ట్. సో మనకి యాక్చువల్గా ఏం రావాలి, 1331 రావాలి, కానీ ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది, 1381 వచ్చింది. సో రాంగ్ నెంబర్ ఏమవుతుంది, 1381 అనేది రాంగ్ నెంబర్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ మనము సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశము ఏంటంటే, సాల్వ్ చేస్తున్న 1381 సాల్వ్ చేస్తుంటే అవి క్యూబ్ ఆఫ్ నెంబర్స్. 8 27 125 343 1381లో 8 27 125 343 అనేటువంటి ఇది క్యూబ్ ఆఫ్ నెంబర్స్. అవి 1381 అనేది నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్. సో యాక్చువల్గా ఆ ప్లేస్లో రావాల్సిన 1331 రావాలి, 11 క్యూబ్ రావాలి, కానీ రాలేదు. కాబట్టి 1381 ఈజ్ అ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ అని మనం చూడాలి. క్లియర్? ఓకే, ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఫైండ్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్ ఇన్ ద గివెన్ సీక్వెన్స్. 11 17 13 39 85. సో ఇక్కడ మీరు సిరీస్ చూసారనుకోండి, 11కి 17కి డిఫరెన్స్ 6 ఉంది, 17కి 39కి 22 ఉంది, 39కి 85కి డిఫరెన్సు మనకు ఎంత వస్తుంది, 46 వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకు ఏమైనా సేమ్ ఉన్నాయా, లేవు. ఇప్పుడు మనం దీని ప్యాటర్న్ ఎలా ఉందో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చూద్దాం. ఇచ్చింది ఏంటి, 11. సో ఇక్కడ మనం చేస్తున్నట్టు ఈ 11ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా 11 తీసుకున్నాం.
నెక్స్ట్ 17 ఇచ్చాడు. 17 ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 11 ప్లస్ 6 ఏం 17. నెక్స్ట్ 39 ఇచ్చాడు. 39 ఇచ్చినప్పటికి ఏమొస్తుంది 17 ప్లస్ 22. నెక్స్ట్ 85 ఇచ్చాడు. 85 అంటే మనకు 39 ప్లస్ ఓకే. సో మనం ఎంత వచ్చింది మనకు 39, ఇప్పుడు 85 ఇచ్చాడు. ఓకే 17 ప్లస్ 22 వచ్చింది కరెక్ట్. ఓకే నెక్స్ట్ 39 ఓకే అయిపోయింది. 11 ప్లస్ 17 ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది 39కి వచ్చింది కదా. 39 ప్లస్ ఏమవ్వాలి మనకు కరెక్ట్గా చేయవలసినటువంటిది 85 ఇచ్చాడు కదా. 85 ఇచ్చినప్పుడు కాబట్టి 46 రావాలి కరెక్ట్. ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏమొచ్చింది 85 వచ్చింది. 85ని మనం ఎలా 46 ప్లస్ ఓకే. సో 85 ప్లస్ నెక్స్ట్ ఈ నెంబర్ మనకి ఇచ్చిన నెంబర్స్ ఏంటి చూడండి 11 ఓకే ఓకే 11 17 39 85. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్ 11 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకున్నారు. ఓకే 17 11 ప్లస్ 6గా రాశారు. ఇది అయిపోయింది. 39 17 ప్లస్ 22గా రాశారు. 85 39 ప్లస్ 46గా రాశారు కదా. సో అక్కడ మనం రాస్తున్నప్పుడు ఈ ప్యాటర్న్ రాసేటప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ 11 ఇది స్క్వేర్ ఆఫ్ ద నెంబర్ 3 స్క్వేర్ కంటే 3 తక్కువ ఉంది. ఇది తీసుకున్నారనుకోండి 5 స్క్వేర్ కన్నా 3 తక్కువ ఉంది. ఇది తీసుకున్నారనుకోండి 7 స్క్వేర్ కన్నా 3 తక్కువ ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు 6ని 3 స్క్వేర్ మైనస్ 3గా రాసుకోవచ్చు. 17 ప్లస్ 5 స్క్వేర్ మైనస్ 3 39 ప్లస్ 7 స్క్వేర్ మైనస్ 3. సో నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏం రావాలి మనకు 85 ప్లస్ 9 స్క్వేర్ మైనస్ 3 రావాలి. 9 స్క్వేర్ అంటే 81. 81లో 3 తీసేశారు అంటే 78. అంటే 85 ప్లస్ 78 అంటే 163 రావాలి. చూసారా ఇక్కడ ప్యాటర్న్ ఏముంది ద నెంబర్ విల్ బి యాడెడ్ టు ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబర్ అండ్ 3 లెస్ టు 8 అంతేనా. 11 3 స్క్వేర్ మైనస్ 3 17 ప్లస్ 5 స్క్వేర్ మైనస్ 3 7. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏమొస్తుంది అని చెప్పారంటే ఏం చేస్తారు నెక్స్ట్ నెంబర్ రాయాలంటే 163 ప్లస్ 11 స్క్వేర్ మైనస్ 3 కరెక్ట్. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్లో మనకు క్వశ్చన్ వస్తుంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా దీన్ని ఫాలో అప్ అయ్యి రాయండి. సో మీకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది. సో మనకు రావాల్సిన నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి 163 క్లియర్. ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సీక్వెన్స్ 21 77 165 285. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్ 21 77 ఇచ్చాడు. 21కి 77కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఎంత మనం చూసుకుంటే 56. 77కి 165కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి 88. 165కి 285కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎంత వస్తుంది 120. ఏమైనా 56కి 88కి 120కి మధ్య ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా మనం రిలేషన్ ఏమైనా ఫైండ్ అవుట్ చేసామా చేయలేదు కదా. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నా ఆ రిలేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు. ఓకే మనం ఇక్కడ చేయవలసింది ఏంటి ఫస్ట్ తీసుకుంది 21 అదే కదా మనం తీసుకుంది 21. 21 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 స్క్వేర్ మైనస్ 4. 5 స్క్వేర్ ఇస్ 25. 25 మైనస్ 4 వచ్చింది. 77 9 స్క్వేర్ మైనస్ 4 అంటే 5కి 4 యాడ్ చేసాం. 5కి 4 యాడ్ చేయటం వల్ల 9 వచ్చింది. 9 స్క్వేర్ 81 మైనస్ 4 77. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి 9కి 13 యాడ్ చేయాలి. సో 9కి 13 యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు అక్కడ 13 యాడ్ చేస్తే అంటే 4 యాడ్ చేస్తే 13 వస్తుంది. 13 స్క్వేర్ అంటే 169. 116లో 4 తీసేస్తారు 165. 13కి 4 యాడ్ చేయాలి. 13కి 4 యాడ్ చేస్తే 17 వస్తుంది అంతేనా. 17 స్క్వేర్ అంటే 289. 289 మైనస్ 4 285. సో నెక్స్ట్ నెంబర్ అంటే ఏమొస్తుంది మనకు ఈ 17కి 4 యాడ్ చేయాలి.
17 4 యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది 21. 21 స్క్వేర్ మైనస్ 4. 21 స్క్వేర్ మైనస్ 4 అంటే 21 అంటే 441. 441 మైనస్ 4 అంటే 437. ఇది ఆన్సర్. సో మనకి ఒకవేళ వాట్ ఇస్ అని 437 కూడా ఇచ్చేసాడు ఇక్కడ. 437 ఇచ్చేసాడు. 437 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 21 స్క్వేర్ మైనస్ 4. వాట్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్ విల్ కమ్ అని అన్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు మన నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏమొస్తుంది? ఈ 21కి 4 యాడ్ చేయాలి. అంతేనా? 21కి 4 యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 25. 25 స్క్వేర్ మైనస్ 4. 25 స్క్వేర్ అంటే 625 మైనస్ 4 అంటే 621. సో ఆఫ్టర్ 437 ఏమొస్తుంది మనకు? 621. సో ఇక్కడ ఏ ప్యాటర్న్ ఇచ్చాడు అనేటువంటిది చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఆ ప్యాటర్న్ సో మోస్ట్లీ మీరు అన్ని ప్యాటర్న్ అబ్జర్వ్ చేస్తే స్క్వేర్స్ కానీ క్యూబ్స్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ ఎడిషన్ కానీ ఉంటుంది. అంతేనా? అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దాన్ని అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే అది ఆడ్ నెంబర్స్పై కానీ లేదా ప్రైమ్ నెంబర్స్పై కానీ అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టు 5, 9, 13 ఇక్కడ జస్ట్ 4 యాడ్ అయితే వచ్చింది. ఇంతకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఆడ్ నెంబర్స్ వెళ్ళింది. ఆ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే మనకి ప్రైమ్ నెంబర్స్. కాబట్టి ప్రైమ్ నెంబర్స్ మీద అడుగుతున్నాడా, ఆడ్ నెంబర్స్ మీద అడుగుతున్నాడా, స్క్వేర్స్ మీద అడుగుతున్నాడా, క్యూబ్స్ మీద అడుగుతున్నాడా అంటే చాలా క్లారిటీగా మీకు ఐడియా రావాలి. అలా వస్తే మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు. క్లియర్? ఓకే, ఇప్పుడు మరొక క్వశ్చన్ చూద్దాం. 1, 2, 3, 10, 9 ఒక మిస్సింగ్ నెంబర్ 9802. ఇది చూడగానే మీకు ఏమైనా అనిపిస్తుందా? ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 సిరీస్ 7 అనిపిస్తుందా మీకు? 1. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 1 + 1 డిఫరెన్స్ ఈజ్ 1. 2 + 3 ఈజ్ 1. 3 + 7 ఈజ్ 10. సో ఈ కాంబినేషన్. సో ఇక్కడ 2 సిరీస్ ఉన్నాయి, చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చూడండి. 1 ప్రీవియస్ 1 ఏంటి? 1 కదా. 1 నౌ 2, 3 ఇచ్చాడు. 1 ఈజ్ 1. ఓకే. 2 you can write it as 1 square plus 1. Next is 3. 2 square minus 1. Next is 10. 10 వచ్చేది అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? 3 square plus 1. ఇక్కడ ఏం రావాల్సినటువంటిది ఏంటి అంటే మనకు ఒక సిరీస్ని ఫాలో అప్ అయ్యాం కదా. ఒక సిరీస్ని, ఏ సిరీస్ని ఫాలో అప్ అయ్యాము చూడండి. మనకి ఏ సిరీస్ అని ఫాలో అప్ 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్. వాట్ ఇస్ ద 9802. ఇక్కడ ఒక సిరీస్ని ఫాలో అప్ అయ్యాం. ఆ సిరీస్ ఏంటి చూసుకున్నాం? ఫస్ట్ 1 square plus 1 that is 2. Correct? 2 square minus 1 that is 3. 3 square plus 1 that is 10. నెక్స్ట్ ఏం రావాలి? 4 square minus 1 రావాలి. కరెక్ట్? అండ్ సో ఆన్. యాక్చువల్లీ 4 square minus 1. సో 4 square minus 1 అంటే 15 రావాలి. నెక్స్ట్ రావాల్సింది 15. నెక్స్ట్ 5 square plus 1 26 రావాలి. నెక్స్ట్ 6 square minus 1. నెక్స్ట్ 7 square plus 1. నెక్స్ట్ 8 square. కరెక్ట్? సో ఈ 8 square plus 1 minus 1. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ సిరీస్ వస్తుంది. అంటే మనం చేస్తున్నటువంటిది ఏం చేయాలంటే చేస్తూ మనం వెళ్తున్నాం 3 square plus 1. కరెక్ట్? అలాగ వచ్చినప్పుడు 2 1 square plus 1 వచ్చింది. 3 2 square minus 1 వచ్చింది. 10 3 square plus 1 వచ్చింది. అంటే నెక్స్ట్ నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ స్క్వేర్ తీసుకున్నాం, ఈ నెంబర్ని తీసుకున్నాం. ఇక్కడ మనం తీసుకున్నటువంటి 3కి ఎలా వచ్చింది? 2 square minus 1. నెక్స్ట్ వచ్చినటువంటి 2 square minus ఈ 10 మనకు ఎలా వచ్చింది? 3 square plus 1. నెక్స్ట్ ఈ 10 తీసుకోవాలి. అబ్జర్వ్ చేసి చూడండి, ఈ 2ని మనం తీసుకున్నాం ఇక్కడ 2 square minus 1. నెక్స్ట్ ఫర్ 10కి రావాలనుకుంటే 3 square తీసుకున్నాం. అంతేనా? నెక్స్ట్ నెంబర్ రావాలంటే ఈ 10 తీసుకోవాలి. 10 square ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? ప్లస్ మైనస్ రావాలి. 10 square minus 1. 10 square minus 1 ఎంత వచ్చింది? 99. నెక్స్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? ఇక్కడ మనం తీసుకున్నది 99 అంటే ఇక్కడ నెంబర్ అనమాట. ఇక్కడ 99 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, యాక్చువల్గా 99 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కదా రావాలి. ఈ 99 ఇక్కడ రావాలి. 99 స్క్వేర్. ఇది ప్లస్ మైనస్ కాబట్టి ప్లస్ రావాలి. అంటే 99 స్క్వేర్ ప్లస్ 1. 99 స్క్వేర్ ప్లస్ 1. 99 స్క్వేర్ అంటే 9801.
+1. ఇక్కడ మీకు 99 అంటే మల్టిప్లికేషన్ కూడా కొంత డౌట్ వస్తుంది ఎలా చేయాలని కదా. దాన్ని మీరు చేయవలసిన పని ఏంటి అంటే 100 - 1 హోల్ స్క్వేర్ అనుకోవాలి. 100 - 1 హోల్ స్క్వేర్. 100 - 1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి? 100 ఎంత వస్తుంది? 10,000 + 1 - 200 అంతేనా? 10,000 మనకు తీసుకున్నారు. 10,000కి 1 అంటే 10,001 అవుతుంది. ఈ 10,000లో 200 తీసేసేయండి అంటే 9,800. ఈ +1 యాడ్ చేయండి అంటే 9801. చూసారా? అంటే మల్టిప్లికేషన్ చేయకుండా ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి దాన్ని బేస్ చేసుకొని కొద్దిగా ఫాస్ట్గా చేయగలిగితే మీ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఈజీగా వస్తాయి. సో ఇది ఈ విషయాన్ని మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. అంటే 99² + 1 ఇప్పుడు మనకేమొచ్చింది? 9802. ఒకవేళ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏమొచ్చింది అని అడిగాడు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? ఈ 9802 ఉంది కదా, నెక్స్ట్ నెంబర్ మనకు రావాల్సిన నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏమొస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్? 9802² + 1 వస్తుంది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ నెంబర్. కానీ అంత పెద్ద నెంబర్ ఎగ్జామినేషన్లో అడగడు. సో మీరు ఇప్పుడు వెరీ క్లియర్ చూసారా ప్యాటర్న్ ఎలా ఉందో. సో జనరేట్ అవుతుంది నెంబర్, ఇక్కడ ఎడిషన్ నుండి కాదు, ప్యాటర్నే జనరేట్ అయింది. ఫస్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ 1 తీసుకున్నాం, ఫస్ట్ నెంబర్ 1 కదా. ఈ 1 అనేది 1² + 1 అంటే 2 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఈ 2 ఆన్సర్ కాబట్టి 2² ఇది ప్లస్ కాబట్టి మైనస్, 2² - 1 3 వచ్చింది. నెక్స్ట్ 3² ఇక్కడ మైనస్ కాబట్టి ప్లస్, 3² + 1 అంటే 10 వచ్చింది. 10² - 1 అంటే 99 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏమొచ్చింది? ఈ 99² + 1 అంటే 9802 వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏమొస్తుంది? 9802² ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు రావాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటి? మైనస్. 9802² - 1. సో ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ఈ రకంగా జనరేట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ప్యాటర్న్ని చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి చేయండి. క్లియర్? సో అలా చేయటం వల్ల చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతారు. క్లియర్? ఓకే. నౌ వి విల్ సీ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ ద సిరీస్ 3, 8, 15, 24, 34, 48, 63. ఇది అలా చేస్తాం. చూడగానే మీకు ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ ఏమైనా కనబడుతున్నాయా? 3, 8, 15 అలా కనబడుతున్నాయి ఏదైనా? ఓకే. సో ఇప్పుడు 3కి 8కి డిఫరెన్స్ చూడండి 5 వచ్చింది. 8కి 15కి డిఫరెన్స్ 7 వచ్చింది. 15కి 24కి డిఫరెన్స్ 9 వచ్చింది. 24కి 34కి డిఫరెన్స్ 10 వచ్చింది. 34కి 48కి డిఫరెన్స్ మనకి ఎంత వచ్చింది? మనకి 14 వచ్చింది. అంతేనా? ఓకే సారీ 48 అయ్యా. సో మనకి ఏమొచ్చింది? 5, 7, 9. ఓకే. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ గివెన్ ఇన్ సిరీస్ 5, 7 ఇలా వచ్చాయి. ఇప్పుడు మనం రాంగ్ నెంబర్ చూడాలి. ఇక్కడ ఏమైనా కొద్దిగా డిఫరెన్స్ అనిపిస్తుంది కదా. ఎలా అని? 5, 7, 9 ఆడ్ నెంబర్స్. సో మనకి నెక్స్ట్ ఏం రావాలి మీకు అంటే ఇప్పుడు సిరీస్ ఎలా రావాలి? 3, 8, 15, 24 ఇక 10 చేసాం కదా. 10 బదులు మనకి ఏ నెంబర్ సిరీస్ రావాలి? 5, 7, 9, 11, 13, 15 ఇలా ఆడ్ నెంబర్స్ రావాలి. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవ్వాలి? ఈ 9 యాడ్ అవ్వడం వల్ల 15కి 9 యాడ్ అవ్వడం వల్ల 24 వచ్చింది. 24కి 11 యాడ్ అవ్వడం 35 రావాలి. 35కి 13 యాడ్ అవ్వడం వల్ల 48 వస్తుంది. 48కి 15 యాడ్ అవ్వడం వల్ల 63 వచ్చింది. అప్పుడు సిరీస్ సరిపోయింది కదా. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసి చూడండి. 3కి 8కి డిఫరెన్స్ 5, 8కి 15కి 7, 15కి 24కి 9, 24కి 35కి డిఫరెన్స్ 11, 35కి 48కి డిఫరెన్స్ 13, 48కి 63కి డిఫరెన్స్ 15. సో ఒక ఆడ్ నెంబర్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనేటువంటిది క్లారిటీగా ఉంది. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ సిరీస్ రావాలి. కానీ సో ఇక్కడ ఏ సిరీస్ ఇచ్చాడు? 3, 8, 15, 24, 34 అనే నెంబర్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఈ 34 అనేటువంటిది రాంగ్ నెంబర్. ఇక్కడ మనకి ఏం రావాలి?
35 వచ్చింది అనుకోండి, సిరీస్ కరెక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ద రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ ద సిరీస్ ఈస్ 34. సో ఆప్షన్ సి అనేది రిక్వైర్డ్ ఆప్షన్ అవుతుంది. క్లియర్? సో ఈ రకంగా నెంబర్ సిరీస్లో చాలా రకమైనటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మరో శీర్షికలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. వాటిపైన కూడా డెఫినెట్గా మీకు వీటిపైన మంచి అవగాహన వస్తుంది. వీటి కోసం మీరు చేయవలసిన పని ఏంటి అంటే, ఈ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ అనేటువంటి బుక్స్ని తీసుకొని కొద్దిగా ఈ సిరీస్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. డెఫినెట్గా మీకు మంచి ఆన్సర్ చేసే విధానం అనేటువంటిది అలవడుతుంది. నమస్తే.